স্বাধীনতা মুখ ফুটিয়ে বলতে অতি সহজ, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ অতি দুর্লভ। রয়েছে কত কিছু জড়িয়ে: বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অমর্যাদা স্বাধীনতা ইত্যাদি। এ কয়েকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ স্বাধীনতা। বহু বীর সেনানীদের আত্মাহুতিতে দেশ পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পায়। তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। আগ্রহ উচ্ছ্বাসে ওই দিবস উদযাপিত হয় সমগ্র দেশে। রাজ্য পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে উদযাপন করা হয় ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। করিমগঞ্জ সরকারি স্কুল খেলার মাঠে সরকারিভাবে রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন করিমগঞ্জের উপায়ুক্ত খড়গেশ্বর পেগু। কার্যক্রমে করিমগঞ্জে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বড়ুয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্টরাও সামিল ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান বীর সেনানীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। সরকারি বিভিন্ন কার্যালয় সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আগ্রহ উচ্ছ্বাসের সহিত ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। বাদ যায়নি ব্যক্তিগত গৃহ প্রতিষ্ঠান। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
नहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। এখানে উল্লেখ করে অফিসিয়াল মহামারী দ্বিতীয় লেভেলকে বিরোধ করা হয় 98% এবং বর্তমানে আমাদের জেলায় 119 জন অ্যাক্টিভ কেসার রয়েছেন এবং পরিস্থিতি সেখানের হার 1%-এর নিচে নেমে গেছে। আমি আশা করি আগামী দিনে আমরা পরিস্থিতিকে 0% আনিয়ে আনতে পারি যদি আমাদের জেলার সম্মানিত নাগরিকরা কোভিড-19-এর যতক্ষণ মনে করেন যা সরকারের টেকনিক্যাল বিষয় অবগত করেছে। আমি আশা করি জেলার সকল নাগরিক আমাদের জেলায় কোভিড-19 মহামারীর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতা করবেন। কোভিড-19-এর तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। খণ্ডিত দেশ কারোরই পূর্ণত্ব লাভ যেমন হয় না তেমনি পূরণ হয় না সার্থকতা। 5 আঙ্গুলের মুষ্টি ব্যতীত সম্পাদন হয় না বৃহৎ কার্য।
তেমনি খণ্ডিত দেশ গঠিত হয় মহাদেশ। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তথাপি রয়ে গেল জনগণের অপ্রত্যাশা। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, নেপাল ইত্যাদি দেশগুলো খণ্ডিত হয়ে যায় ভারত থেকে। উদ্বিগ্ন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এ মর্মে সংগঠনের পক্ষে বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। শনিবার শহরের শ্যামাপ্রসাদ রোডস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন হয়। সভায় খণ্ডিত দেশের বিশেষ দিক নিয়ে আলোকপাত করেন বিশিষ্টরা। অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানানো হয়। करो कुर्बानी जब कायल हुआ निमाने खतरे में पड़ी आजादी जब तक दी सांस लड़े वो जब तक दी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछानी संगीत पे धड़कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश में दी কেন এসেছিল তারা? দেশকে স্বাধীন করার জন্য এসেছিল। তারা দ্বিগণ্ডি ওনারা চাননি। তারা এক দেশ এক রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। ভারত মায়ের অঙ্গহানি তারা তখন চাননি। সেই সব দামাল ছেলেরা হাসতে হাসতে আর হাসির গড়িগলায় পড়েছে। 14 বছরের ক্ষুদিরাম বসু আর হাসতে হাসতে হাসির গড়িগলায় পড়লেন। বিনয় বাদল দীনেশ মাস্টারদার সূর্য সেন মনে পড়ে যাবে আজকের দিনে মাস্টারদার সূর্য সেনের একটা গল্প। মাস্টারদার সূর্য সেনের তখন ব্রিটিশ সরকার 10,000 টাকা মাথার দাম ঘোষণা করেছিল। সেই 10,000 টাকা যখন দাম ঘোষণা করা হয়েছিল তখন আরিফ বিপ্লবী ন্যাট্য সেনের বাড়িতে আর মাস্টারদার সূর্য সেনকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখা যায় সমস্ত বাড়ি আর ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে এবং মাস্টারদার সূর্য সেনকে ব্রিটিশ পুলিশ আর ধরে কিন্তু জাগরণ মঞ্চের গ্রামে গঞ্জে যে যাতনা তৈরি করতে হবে সেই ঘটনাকে আমরা সমস্ত হিন্দুকে এক মায়ের সন্তান ভেবে আমরা আপন করে নিতে পারবো। তাহলেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে। এই কথাটুকু বলে আজকের এই কোভিড পরিস্থিতির দিনে আপনাদের সবাই স্বাস্থ্য সুন্দর हमें याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से चूक जहाँ भी दिल को याद रहे तू वो चूक जहाँ भी दिल को याद रहे तू है वतन मेरे वतन है वतन। যুবক সংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াম হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সারা দেশব্যাপী 8 আগস্ট থেকে 14ই আগস্ট পর্যন্ত এই এক সপ্তাহ সময় আমরা অখণ্ড ভারত সংকল্প সপ্তাহ হিসাবে উদযাপন করি। সেই মতো আজকে আমরা করিমগঞ্জ জেলায় আজকে 14 তারিখ অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস উদযাপন করেছি। এই দিবস উদযাপন করার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা ভারত মাতাকে আবার অখণ্ডিত রূপে দেখতে পাব। যেভাবে জার্মানি, ভিয়েতনাম আবার অখণ্ডিত হয়েছে, আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেই রকমভাবে ভারতবর্ষকে আমরা আবার অখণ্ডিত রূপে ভারত মাকে পূর্ণাঙ্গ রূপে আমরা দেখতে পাব। সেই
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনে আমরা ভারত মাতাকে আবার অখণ্ডিত রূপে দেখতে পাবো। সমাজের হিতার্থে যারা কাজ করে তারাই প্রকৃত জনদরদি। দুঃখ কষ্ট লাঘবে তারাই নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমাজের ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে জনৈক এক সুচিন্তক এক সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেন। সংগঠনের নামকরণ দেওয়া হয়েছে দিশারি, যার অর্থ সমাজকে সঠিক দিকে নিয়ে যাওয়া। আজ ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের শুভ লগ্নে ওই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। শহরের সেটেলমেন্ট রোড স্থিত এলাকায় উদ্যোক্তারা এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সংগঠনের আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকপাত করেন করিমগঞ্জে বিশিষ্টজনেরা। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে হিন্দু মুসলিম অন্যান্য জাতিরা একই হয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়। আমাদের দেশের যে অবস্থা, এক তো কোভিড মহামারী থেকে লড়াই, আর চতুর্দিক থেকে দুশ্মন থেকে বাঁচা আর স্বাধীনতাকে রক্ষা করা আমাদের সব নাগরিকের একান্ত দরকার। কারণ সিকিউরিটির ধ্যান রাখা দরকার, কারণ আমাদের দেশের চতুর্দিকে শত্রু আমাদের উপরে চাপিয়ে আছে। আপনারা যারা ইন্টারনেট দেখছেন তারা বুঝতে পারবেন, পত্রপত্রিকা পড়ছেন তারা বুঝতে পারবেন, কারণ দেশের বর্তমান অবস্থিতিটা কি। তাই আমাদের সব নাগরিকের একদম সতর্ক হয়ে থাকা দরকার, কারণ আমাদের দেশকে বাঁচাতে। আর আমি বিশেষ কিছু বলতে পারছি না, কারণ আমি শারীরিক বিকলাঙ্গ। আর 20 বছর আগে আমার সেনা কার্যে থাকা অনুসারে আমার এক দুর্ঘটনায় এক পা হারিয়ে গেছে। তবুও আর জীবিত আছি বলে মোটামুটি এই আপনারা সবাই দেখছেন। সবাই আমি শারীরিক অসুস্থ, আর দ্বিতীয় মানসিকও আমি যে ভালো করে আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার করতে পারছি না, কারণ আমার একটু নিজে বাঙালি হয়েও যে পুরো বাংলা আমার বলা, কারণ দীর্ঘ 25 বছর এক ভাষায় চলার পরে দ্বিতীয় আপায় ধরে বিছনায় আর 25 বছর থেকে বলতে অসুবিধা হয়। তাই বলে হ্যাঁ, ভারতবর্ষ জনদান্যে পুষ্পে ভরাই ছিল। আরেকটা গান আছে যে ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সমস্ত কথায় সমর্থন জানিয়ে আজকের দিনে আমার মুন্না ভাই যেটা বলেছেন যে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কারা স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই সংগ্রামে কারা ছিল, সেই আত্মত্যাগকারী যারা ছিলেন তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু তাদের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না। এই এলাকার কে কে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের প্রতি তাদেরকে চিনার চেষ্টা করি না। সেই জন্য একটা স্বাধীন দেশের সেই স্বাধীনতার যে চেতনা, সেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে। সেই চেতনাকে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বাধীনতা এমনিতে আসেনি, স্বাধীনতা আত্মত্যাগের বিনিময়ে এসেছে। সেই যারা ত্যাগ দিয়েছেন দেশের জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমাদের সেই চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই দেশের সীমান্ত, আমাদের এখানে সেনার একজন প্রাক্তন কর্মী উনি বলেছেন যে দেশের সীমা সুরক্ষিত রাখতে হবে, দেশের বাইরের থেকে আমাদের দেশকে নষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটা ঠিক, তৎসঙ্গে দেশের ভিতরে যে এই দেশের ভিতরে প্রকৃত স্বাধীনতাকে নষ্ট করার জন্য এক ধরনের মানুষ এই দেশের ভিতরে থেকে সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের প্রতিও আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। সেই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যারা আত্মত্যাগ যে উদ্দেশ্যে দিয়েছিল, স্বাধীনতায় দেশকে এনে দিয়েছিল যে এখানে সার্বভৌমত্ব হবে, এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এই গণতন্ত্রকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এই গণতন্ত্রকে
আবার বাঁচানোর জন্য আত্মত্যাগও দিতে হলে আমাদেরকে দিতে হবে। এখানে খাওয়ার স্বাধীনতা, করার স্বাধীনতা, বলার স্বাধীনতা, সেই সমস্ত স্বাধীনতাকে যারা নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সেই আবারও হলে আমাদের এই দেশের জন্য কিছু আত্মত্যাগ যদি দিতে হয়, আমাদের বলিদান দিতে হয়, তাহলে আবার আমাদেরকে দিতে হবে। ফিশারির পক্ষ থেকে এখানে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা সমবেত হয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য দেশের সকলের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করে চলে যাব এবং যারা এই দেশের জন্য আত্মবলিদান করেছেন তাদেরকে আমরা স্মরণ করব, তাদের পথ দেখানো পথ অনুসরণ করব, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা সুন্দর স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য এখানে শেষ হলাম এবং ফিশারির এই অনুষ্ঠানটার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। আত্মপ্রকাশ করা মুখ্য কাজ নয়, সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা সবচেয়ে বৃহৎ। টিকিয়ে রাখতে হলে বৃহৎ কাজ সম্পাদন করতে হবে। যেহেতু সমাজ জনগণের উপর নির্ভর, তাদের জন্য কর্তব্য সম্পাদন, এমনই চিন্তাধারা নিয়ে সমাজের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন করিমগঞ্জের বিপিন পাল রোডে সামাজিক সংগঠন ক্লাব হিন্দুস্তান। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ক্লাবটি। আজ ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের শুভলগ্নে ক্লাব কর্মকর্তারা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার সরবরাহের ব্যবস্থা নেন তারা। অনেক সময় অনুষ্ঠানে কোনো কারণবশত অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে, তা প্রতিরোধে তাদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। বিশেষ পরিষেবা নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্ত করেন। আমি শৈলেন দাস, ক্লাব হিন্দুস্তানের সভাপতি। আমাদের হিন্দুস্তান ক্লাবের তরফ থেকে করিমগঞ্জ শহরবাসীকে জানাচ্ছি বৈপ্লবিক অভিনন্দন। আজকের এই ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা যথাযথ মর্যাদায় সঠিক সময়ে আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি, জনগণ গান গেয়েছি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই অনুষ্ঠানটি কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে আমরা পরিচালিত করি। বিশেষ করে আজকের এই দিনে, শুভ দিনে, আমরা নিঃশুল্কভাবে এই গ্যাস সিলিন্ডার জনবহুল কোনো বাড়িতে, কোনো অনুষ্ঠানে এই হিন্দুস্তানি ক্লাবের পরিচালনায় নিঃশুল্ক এই নির্বাপক সিলিন্ডার সরবরাহ করার একটা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল, যেটা বিনা পয়সায় আমরা ক্লাব থেকে ওনারা নিয়ে যেতে পারেন। বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে মানে সচেতনতা এবং সেফ যেটা মানে সুরক্ষা যাতে থাকে, সেইভাবে কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় অগ্নির ব্যাপারে, সেটা হওয়াটা স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা ক্লাব হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে আমরা বিনা শুল্কে এই গ্যাস সিলিন্ডার আমরা সরবরাহ করছি। যে কোনো বাড়িতে, যে কোনো অনুষ্ঠানে এটা আমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন।